آپ کو پتہ نہیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو؟ وہ ایک لڑکی کی دوبارہ شادی ہوئی، میری بہنوں سنو، دوبارہ شادی ہوئی اور شادی کے دن آئے، شادی کے دن جب اس کے دوسرے قریب ہوئے اور پہلے طلاق کے بعد جو دوسری شادی ہوئی، وہ رمضان کے بعد عید کا دن آیا نا، وہ لڑکی کہتی ہے میرے دروازے پر ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دے تاکہ جوڑے سلامت ہوں، گھر میں برکتیں ہوں، نحوست دور ہو، بے برکتی سے گھر دور ہو، اے گھر والوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ عورت کہتی ہے میرا دوسرا شوہر بڑا نیک تھا، اس نے کہا میری بیوی اسے سوئیاں دے دو، اسے مٹھائیاں دے دو، اسے پیسے دے دو، جوڑے دے دو۔ عورت کہتی ہے میں لے کے سارا سامان جب دروازے پر گئی نا، جب میں نے فقیر کو دیکھا تو چیخ مار کے روئی اور تڑپی میں زمین پر گر پڑی، وہ فقیر کٹورا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میرے شوہر نے میری بات سنی تو مجھے لے کر کے اندر آیا، جب اندر آیا تو میں نے کہا کہ جگایا مجھ کو، ہوش میں لایا تو مجھے بولا کہ اے میری بیوی تو اتنا چیخ کر تڑپی کیوں؟ تو میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے میری شادی ہوئی تھی اور شادی میں طلاق کیوں ہوا؟ بولے بتاؤ؟ تو کہتی ہے کہ اس کے پاس، شوہر کے پاس پیسے بہت تھے لیکن مذہب نہیں تھا، حضور کی محبت نہیں تھی۔ ایسے ہی عید کے دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے؟ بس میرا وہ شوہر پہلے والا جلال میں آ گیا اور اس نے اس فقیر کو بہت پٹک پٹک کے مارا، اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ کے بولتی اسے مت مار، غریب آدمی ہے، نہ دینا ہوتے سوئیاں مٹھائیاں مت دے، اسے مت مار۔ وہ عورت کہتی ہے لیکن میرا شوہر باز نہیں ہے، اسے بہت مارا، بہت مارا، بالکل ادمرا کر دیا۔ وہ فقیر تڑپتا رہا، جب میرا شوہر تھک گیا تو وہ فقیر اٹھ کے جانے لگا، اس نے روتے ہوئے اوپر دیکھا، پھر میرے گھر کی طرف دیکھا، اس نے کہا اے میرے مولا اس نے مجھے اجاڑا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ دینا، اس نے مجھے اجاڑا ہے، اس کے گھر کو اجاڑ دینا۔ اور کہتی اس کی بد دعا قبول ہو گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میرے شوہر کا کاروبار خراب ہو گیا، میرا شوہر شراب کا عادی ہو گیا، جب شراب پی کے گھر آتا میں درود پڑھتی تو تکلیف ہوتی۔ میں نے اپنے باپ کو بلایا، میں نے کہا میرے باپ اپنے داماد کو سمجھا دو یہ شراب پیتے ہیں۔ جب میرا باپ آیا تو اس نے کہا کہ میرے شوہر سے میرے بیٹے، میرے داماد تم شراب پی کے آتے ہو، ایسا مت کیا کرو، میری بیٹی غریبی میں تمہارے گھر میں رہ سکتی ہے لیکن شرابی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس نے کہا بڈھے سن یہ میری مرضی ہے، میں شراب پیوں یا افیم کہوں، تم کیوں ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ تو میرے باپ نے کہا اگر ایسی بات ہے شراب نہیں چھوڑنا ہے تو طلاق دے دو۔ میرے باپ نے طلاق لے لیا، میں تمہارے ساتھ دوبارہ شادی ہوئی، تمہارے گھر میں آ گئی۔ تو اور وہ کہتا ہے کہ میری بیوی یہ بتا تو آج چیخی کیوں، تڑپی کیوں؟ تو عورت کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کھانا لے کے دروازے پر گئی تو یہ سوچ کے میں چیخ مار کے گر پڑی کہ میرے گھر میں جو فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا، میرا وہی پہلے والا شوہر تھا جو میرے ہی دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی، وہ مجھے پہچان گیا، کٹورا چھوڑ کے بھاگا اور میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اتنا سنا تو وہ اس کا جو دوسرا شوہر تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا میرے شوہر تم کیوں روتے ہو؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میری بیگم وہ جو بھیک مانگنے والا انسان تھا تیرا پہلے والا شوہر تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ تیرے اس شوہر نے عید کے دن جس فقیر کو مارا تھا وہ میں تھا۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جاؤ میرے بھائی۔ جو دین تمہیں حضور نے دیا ہے اس دین کو لانچ کرو، اسے پھیلاؤ۔ ایک روٹی ہے تو ایک ٹکڑا اس کا کتے کو کھلا کے کھاؤ۔ تمہارے گھر میں 3 کپ چائے بنانے کے لیے چینی ہے تو تھوڑی سی چینی چیونٹیوں کو بھی دے دو میرے بھائی۔ 1 درجن کیلا خرید کر گھر لاتے ہو، 2 کیلا کسی غریب کو دے دو۔ یہ بتاؤ کیا کوئی دقت ہوگی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کوئی پریشانی پیدا ہوگی؟ ہاں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ 3 کلو آم گھر پہ آ گئے، 1 آم بھی کسی غریب کو نہیں دیا۔ ہاں بتاؤ کہ جس گھر کے سے اس وقت آم کے چھلکے باہر نکلیں گے کیا غریبوں کی نظر نہیں پڑے گی؟ کیا یتیم بچے اسے نہیں دیکھیں گے؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، پوچھتے ابو یہ کون سا پھل ہے؟ تو باپ ایک تماچا مارتا ہے اندر چل، تو روتا ہے کہ اے میرے مولا میرے گھر میں تو روٹی بھی نہیں کھانے کو، یہ میرا بچہ جو ہے پڑوسی کے گھر سے نکلنے والے پھل کے چھلکے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیا بتاؤں اسے، کیا بتاؤں؟ حضور کا کردار دیکھو، حضور فرماتے ہیں کہ اگر پھل لے کے آؤ تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو تاکہ کسی بھوکے یتیم بچے کی اس پر نظر نہ پڑ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے چپکے سے کھا کے اپنے بچوں کے پھل چھلکے جا کے گندگی کے کوڑے دان میں پھینک دیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں گوشت پکاؤ تو 1 بوٹی گوشت
थोड़ा सा सालन, एक चपाती किसी गरीब पड़ोसी को दे दिया करो, ताकि उसकी दुआ से तुम्हारे घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। क्या मौत क्यों आती है मेरे भाई हमें इतना करने में? हम अपनी बात करते हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। हमें मौत क्यों आती है? गरीबों का जब मामला आता है तो फिर हाथ हमारे सुस्त छोटे पड़ जाते हैं। बेटे ने 100 रुपए मांगा तो उसे 500 रुपए दे दिया। अब्बू जब आना तो मुंबई से वो 500 रुपए की एक वो आती है, घड़ी आती है, उसको लेते आना। तो वो कहता बेटा तेरे लिए तो मैं 1000 रुपए के लेके आऊंगा। हाँ, सूफी साहब फरमाते, सूफी सुल्तान मियाँ, ये मत कहा कर 1000 के लिए आऊंगा। अगर बेटा कहे कि 100 रुपए का सामान लेके आना खिलौना, तो कहना बेटे 200 रुपए का लेके आऊंगा, लेकिन तुझे 100 मरतबे मदीने वाले पर दरूद भी पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं सिखाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत सिखाएगी? मुझे बताएं, आप ये काम नहीं करोगे तो क्या इलाहाबाद के DIG जो IG हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, ये बताएंगे? हाँ, मुझे बताओ कौन बताएगा दीन मेरे भाई? इन बच्चों को कुछ पता ही नहीं तो इन्हें दीन कौन बताएगा? इन्हें कौन सिखाएगा? ना बेटे, किसी गरीब को खिला के खाएगा ना तो तुझे बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोले बोले बोले, तुझे बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए, इब्राहिम बिन अदम थे, इब्राहिम बिन अदम, मैं किताब पढ़ रहा था जमाले औलिया, इब्राहिम बिन अदम थे, फरमाते मैं गुजर रहा था, सर्दी पड़ रही थी, एक आदमी को देखा तो वो बर्फ के ऊपर दाने बिखेर रहा था। मैंने कहा ओ बंदे क्या कर रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, बस परिंदों के लिए मैं खाना जमा कर रहा हूं। मैंने कहा तू कौन है? बोले मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि तू मुसलमान नहीं है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा कि जो मुसलमान नहीं होता वो कुछ भी करे उसे नेक काम का सवाब नहीं मिलता उल्टा? उसने कहा कि इब्राहिम जाओ अपना काम करो, मिले न मिले लेकिन खुदा तो देख रहा है। हाँ, खुदा तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सवाब से क्या मतलब है? इब्राहिम जाओ अपना काम करो, रब तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे उससे मतलब है, तुमसे थोड़ी मतलब है। मुझे नहीं चाहिए सवाब अजाब का मामला, बस मैं रब देख ले मैं क्या कर रहा हूं बस। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं खुदा कसम मैं हज पे गया तो देखा वो काबे का तवाफ कर रहा था। हाय हाय, मैंने उसके पूछा भाई भाई ठहर ना। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा तू वही है जो बर्फ की सिल के ऊपर दाने बिखेर रहा था? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मैंने कहा तू तो कहता मैं हिंदू हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, तुझे यहाँ आने की तौफीक? तो कहता है दाने बिखेरा ना, मैं सोया तो मुझ पर करम हो गया। आप जाग रहे हैं तो करम हो गया तो सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तू उधर क्यों है? कलमा पढ़ के इधर चला। जन्नत की हूरें तेरा इंतजार कर रही है, मेरी रहमत तेरा इंतजार कर रही है। तेरे दिल में अगर परिंदों की मोहब्बत है तो मेरी रहमतों की हवा तेरी मोहब्बत पाई जा रही है। तूने मेरे परिंदों का इतना ख्याल रखा है, तूने इतनी उनसे मोहब्बत की, देख तो सही आसमान के फरिश्ते तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। क्या नफरत, क्या नफरत, लानत हो नफरत पे। क्या के लिए भाई, क्या दिक्कत है? 50,000 कमाते, 5 रुपए की पार्ले बिस्कुट भी किसी कुत्ते को नहीं दे सकते, क्या खाक कमाते? मुझे बताएं आप कहां कौन सा दीन लेके चल रहे हैं आप? वो दीन ले आए जो हुजूर ने दिया है, जो गरीब नवाज ने दिया है, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। फिर से बोले क्या है कुरान में? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। हाथों उड़ा के बोलो सबसे बेहतर दीन कौन सा है? वो खिला के खाने में क्या दिक्कत है? तुझे मालूम नहीं है? मैंने लॉकडाउन में ये बात की थी ना, एक बहुत फकीर मिजाज का इंसान था, दरवेश था, एक छुपा हुआ इंसान था, और उसकी पोस्ट थी अब्दाल वाली। अब्दाल की पोस्ट पर जो होता है उसकी दुआ से शहर में बारिश होती है। ठीक है, समझ गए ना? बड़ा पहुंचा हुआ इंसान होता है वो। रोजाना या दूसरे दिन या 3 दिन के बाद बीवी के कहने पर एक कस्साब जो गोश्त बेचते, उनकी दुकान पर जाता, कहता भाई साहब आधा किलो गोश्त दे दीजिए। वो कस्साब उसे आधा किलो गोश्त देता, वो लेके आता। लेकिन कस्साब जो है उसको हमेशा खराब गोश्त देता था, बिल्कुल ये छटी छटाई खराब बोटियां देता था। और जब वो उसकी बीवी उसे देखती धुलने के लिए ना, बहुत नाराज होती, बोले पता नहीं तू कहां से लाता है गोश्त, वो कस्साब भी तेरे पीछे पड़ गया है, कभी अच्छी बोटी नहीं लाया जब से मैं तेरे निकाह में आई हूं, पता नहीं कहां से खराब बोटियां तेरा वो, अरे और किसी दुकान से लिया कर। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो इसी पर शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का। वही अल्लाह का वली एक दिन कस्साब की दुकान पर खड़ा था, उसको एक शख्स ने पहचान लिया और सलाम किया और कदम को चूमा। उसने कहा हुजूर आप यहाँ पर कैसे खड़े हैं? तो उस अल्लाह के वली ने कहा गोश्त खरीदने आया हूँ। कहा कोई बात नहीं हुजूर। तब उसने कस्साब से कहा, गोश्त बेचने वाले से, सुनो भाई आप इनको जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा बेवकूफ आदमी हो, तुझे नहीं मालूम ये कौन है? कहा नहीं। कहा इन्हीं की दुआ से शहर में बारिश होती है,
शहर का निज़ाम यही संभालने वाला डिपार्ट है, यही है जिनके जिम्मे करम पे अल्लाह ने अपने शहर को इनके हवाले किया है। इतना सुना तो कसाब दंग रह गया। उसने कहा यार ये वही है जिनको मैं रोज खराब खराब बोटियां दिया करता था, समझे। बस उसी दिन जब पता चल गया तो उसने सारे गोश्त छाट छाट के अच्छी अच्छी बोटियां निकाल करके अल्लाह के वली की थैली में रखी और कहा हुजूर दुआ कीजिएगा। वो वली का मिजाज देखो, जब वो गोश्त की थैली लेकर के अपने घर आ रहा था तो उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे, उसका पैर नहीं उठता था, बोझल हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पे आया और चुपचाप अपनी बीवी को थैली देकर के मुसल्ले पे रो रहा था। बीवी ने जैसे ही गोश्त को बर्तन में डाला धुलने के लिए, जब बोटियां अच्छी देखी तो खड़ी हो गई। उसने कहा मेरे शौहर कहां पर है, इधर आइए। कहा क्या आवाज, क्या बात है? कहा जब से मेरी शादी हुई है आज पहली मर्तबे इतना अच्छा गोश्त आया है, आज पहली मर्तबे इतना अच्छा गोश्त आया है, पहली मर्तबे इतना अच्छा गोश्त है। लग रहा है तुम किसी दूसरी दुकान पर गए थे, यही गोश्त लाया करो, यही गोश्त। सुने इस्लाम किसे कहते? देखिए जमील भाई, इस्लाम किसे कहते? इतना सुना ना, अल्लाह का वली रोने लगा, अल्लाह का वली रोने लगा और रो के बोला ऐ मेरी बीवी तो गोश्त की तारीफ करती है और मैं गोश्त भेजने वाले रब की तारीफ करता हूँ। ऐ मेरी बीवी तुझे समझ में आ रहा है? उसने कहा जब गोश्त अच्छा है तो मैं तारीफ कर रही हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह के वली ने कहा रो इसलिए रहा हूँ, मेरी किस्मत की खराब खराब बोटियां आज जिसके घर में जाएंगी उसके बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ये तुम्हें किसने बताया? कहा यही मुझे मदीने वाले आका ने बताया। इन्नद दीन इंदल्लाह इस्लाम, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन इस्लाम है।